اس ویڈیو کو لائک کیجئے، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے، اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ ہی موجود بیل آئیکن کو دبا لیجئے تاکہ آپ کو تمام نئی سٹوریز ملتی رہیں۔ جیسے اس کے ذہن کی دھند بالکل صاف ہو چکی ہو، یہ ایک اچھی خبر ہے کہ وہ ہماری سرحد میں لوٹ آیا ہے، ہم زیادہ آزادی سے اس کا مقابلہ کر سکیں گے۔ میں نے اسے یہ باور کرانے کی کوشش نہیں کی کہ وہ خبر پہلے سے میرے علم میں تھی۔ اس وقت وہ کہاں ہے؟ نچلے عملے نے غلطی سے اس کے معاملے کو روٹین میں لیا۔ وہ بتا رہا تھا اس رویے کی وجہ سے خبروں کی ترسیل میں کچھ دیر ہو گئی۔ پرسوں شام جب میں تمہیں اس کے سرحد پار فرار ہونے کی خبر دے رہا تھا، وہ حیدرآباد میں آ چکا تھا۔ اس بے پرواہی پر 2 آدمی معطل کر دیے گئے ہیں اور میرا پورا اسٹاف ہائی الرٹ پر ہے۔ کل اس نے حیدرآباد میں 3 آدمی ہماری گاڑی کی نگرانی پر مامور کیے تھے۔ میں نے روی میں بات کھول دی۔ رات گئے اول خان کا ایک آدمی حیدرآباد سے گاڑی ہمارے گھر لایا تو وہ تینوں پیچھے پیچھے یہاں آ گئے۔ اوہ نو! موبائل فون پر جلال کی آواز تحیر زدہ تھی۔ کیا واقعات اتنی تیزی سے آگے بڑھے ہیں؟ رات وہ ہمارا گھر دیکھ کر واپس لوٹ گئے۔ آج فجر سے پہلے ان کی مہمانداری کرنی پڑی۔ 2 حوالات میں ہیں، تیسرا بھیل مردہ خانے میں ٹھنڈا ہو رہا ہے۔ میں نے چند فکروں میں پوری کہانی بیان کر دی۔ کل شام وہ ہیرا آباد میں صحرا کے دفتر پر دیکھا گیا تھا۔ اس کے بعد سے وہ پھر غائب ہے۔ مجھے شبہ تھا کہ اس نے کراچی کا رخ کیا ہوگا۔ میرے آدمی پورے شہر میں اس کی بو سونگتے پھر رہے ہیں۔ میں بھی اس کی بو سونگنے کے لیے اپنی گاڑی لے کر سڑکوں پر نکلا ہوا ہوں۔ ویری گڈ! جلال نے پرجوش لہجے میں میری بات کاٹ دی۔ میرا ایک اپریٹس تمہارے پاس ہوگا، اس پر تم ہارٹی کے پاس ورڈ کے ذریعے میرے آدمیوں سے براہ راست رابطہ کر سکو گے۔ وہ تمہیں اپنی رپورٹ دیتے رہیں گے۔ وہ آپریٹس گھر پر ہے، اب واپسی پر ہی تمہارے کسی آدمی سے بات ہو سکے گی۔ ہر آدمی سے نہیں، تمہیں صرف K1 سے بات کرنی ہوگی۔ وہ آپریشن KK ہنٹ کا سربراہ ہے۔ اس نے کرشن کمار کی تلاش کو KK ہنٹ کا نام دیا تھا۔ میں نے اس بارے میں کوئی سوال کیے بغیر کہا مجھے کراچی میں اس کے کسی رابطے کی تلاش ہے۔ وہ شہروں میں اپنی شناخت سے خوفزدہ رہتا ہے۔ مجھے شبہ ہے کہ وہ ہوٹل کے بجائے اپنے کسی دوست یا ہمدرد کے پاس رہ رہا ہوگا۔ کراچی میں اس کے 2 ہی قریب ترین دوست یا ہمدرد ہو سکتے ہیں اور وہ دونوں جہنم واصل ہو چکے ہیں۔ کن دونوں کی بات کر رہے ہو؟ میں نے چونک کر پوچھا۔ میں سوچ بھی نہیں سکتا کہ وہ کہاں پہنچا ہوا تھا۔ ٹنڈو باغوں کا زمیندار قادر خان اور کراچی کا بینک افسر چمن علی۔ ایک کو تم نے مار دیا۔ بلڈ پریشر کی زیادتی سے دوسرے کے دماغ کی شریان پھٹ گئی۔ اب وہ کراچی میں کس کے پاس جائے گا؟ چمن علی کے بارے میں اس کا تبصرہ سن کر میں حیران رہ گیا۔ جلال سے میری آخری گفتگو 2 دن پہلے ہوئی تھی۔ میں نے اسے قادر خان کے قتل کے بارے میں بتا دیا تھا۔ پچھلے دن کے اسلام آباد کے اخبارات نے شاید اس خبر کو اہمیت نہ دی ہو، مگر کراچی میں وہ خبر شائع ہوئی تھی اور اس کی اشاعت کے بعد ہی چمن علی بلڈ پریشر کا حملہ سہ نہیں سکا۔ وہ خبر اخباروں میں آئی تھی، نہ اس وقت تک میری اور جلال کی بات ہوئی تھی۔ میں حیران تھا کہ اسے وہ خبر کہاں سے مل گئی تھی۔ موبائل نمبر ملانے سے پہلے میں نے تمہارے گھر فون کیا تھا۔ میرے استفسار پر اس نے بتایا۔ میری ویرا سے بات ہوئی، بہت خوش آواز اور خوش گفتار لڑکی ہے۔ چمن علی کے انجام کے بارے میں اسی نے بتایا ہے۔ دیکھا جائے تو اکرم الہی اور مقبول چودھری بھی اس کے ہمدردوں میں سے تھے۔ سبھی ایک ایک کر کے اٹھ چکے ہیں۔ اب پوری کھیپ میں سے صرف چاند اسمتھ رہ گیا ہے، اس کو ہاتھ بھی نہ لگانا۔ میری بات پوری ہونے سے پہلے ہی جلال بول پڑا۔ آج کل دونوں فریق اس اعلیٰ سطح مفاہمت پر پوری طرح عمل کر رہے ہیں جو بوب رافیل والے معاملے کے بعد ہوئی تھی۔ ہم نے ان کے کسی آدمی کو چھیڑا تو وہ پوری طاقت سے ہمارے خلاف سرد جنگ کا محاذ کھول دیں گے اور انہیں اس عظیمت کا داغ دھونے کا موقع مل جائے گا جو امریکی صدر کی مداخلت کی وجہ سے لگا تھا۔ وہ اس بارے میں وہی کچھ کہہ رہا تھا جو اول خان مجھے پہلے بتا چکا تھا۔ ہاتھ تو کیا میں اسے پیر تک نہیں لگاؤں گا، وہ خود بھی اپنی ساکھ بچانے کے لیے کرشن کمار کو اپنے قریب نہیں آنے دے گا۔ پتہ نہیں اس نے کس مجبوری کے تحت مراد کو چند منٹ کا وقت دے دیا تھا، مگر یہ دیکھ لو کہ اس کے ہمدردی میں اب تک کسی طرف سے کوئی آواز نہیں اٹھائی گئی۔ یہ کہہ کر اس نے اچانک ہی پٹڑی بدل لی۔ ویرا وسیع رابطوں اور ذرائع کی مالک ہے، ان سرگرمیوں کے بارے میں وہ کیا کہتی ہے؟ میں دل میں جلال کی جمال پرستی پر ہنسے بغیر نہیں رہ سکا۔ ویرا ذرا سی دیر کی گفتگو میں اسے رجھانے میں کامیاب ہو گئی تھی۔ میں نے کسی طنز کے بغیر سنجیدگی سے کہا، جب سے اس نے کھل کر ہمارا ساتھ دینا شروع کیا ہے اس کے سارے رابطے اور ذرائع ختم ہو کر رہ گئے ہیں۔ اب وہ ہم سے زیادہ بے خبر اور بے بس ہے۔ کچھ بھی ہو مگر بہت ذہین لڑکی ہے۔ جلال اپنے روح میں اس کی تعریف پر مصر تھا۔ اس میں بے شمار خوبیاں ہیں مگر ایک بہت بڑی خامی ہے۔ پہلے وہ مردوں کو لبھا کر اپنی طرف متوجہ کرتی ہے، پھر انہیں چڑھا کر معزوز ہوتی ہے۔ میں پسند نہیں کروں گا کہ تم اس کے ایسے کسی توہین امیز رویے کا شکار بنو۔ میرے 2 ٹوک مشورے پر وہ سٹپٹا گیا جیسے اس کی کوئی چوری پکڑی گئی ہو۔ میں اب اسے منہ بھی نہیں لگاؤں گا۔ تم نے یہ اندازہ تو لگا لیا ہوگا کہ ایسی خرافات میرے مزاج میں شامل ہیں
نہ میرے پاس اتنا وقت ہے۔ مختصر سے عرصے میں میرے اور اس کے درمیان کافی بے تکلفی ہو گئی تھی، لیکن وہ حدود اتنی وسیع نہیں ہوئی تھیں کہ ہمیں ایسی ذاتی سرگرمیوں کے بارے میں کھل کر بات کر سکیں۔ وہ بہرحال ایک اعلیٰ اور ذمہ دار سرکاری اہلکار تھا۔ مجھے احساس ہوا کہ میں اسے آخری مشورہ دے کر اپنی حد سے قدر متجاوز ہو گیا تھا۔ اس کا ازالہ کرنے کے لیے میں نے جلدی سے کہا، میں اپنے الفاظ پر معذرت خواہ ہوں۔ اب یہ بتاؤ کہ کرشن کمار کے حوالے سے تمہارے ذہن میں کس کا نام آتا ہے؟ ایک پرانا اور دور از کار حوالہ ہے، موہن اینڈ موہن پرائیویٹ لمیٹڈ۔ یہ ولایتی شراب کے امپورٹر ہیں۔ پابندی کے بعد سفارتی عملے اور غیر مسلموں کے لیے شراب درآمد کرتے ہیں۔ اس کے مینیجنگ ڈائریکٹر بلکہ پوری فیملی کا تعلق میر پور خاص سے ہے۔ یہ لوگ شروع سے کراچی میں کاروبار کرتے ہیں، مگر میر پور میں اپنے آبائی گھر بھی جاتے رہتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ ان کا کرشن کمار سے کوئی نہ کوئی رابطہ ہو۔ جلال نے چند ثانیوں تک سوچنے کے بعد جواب دیا، میر پور خاص کے باحیثیت لوگوں سے یقین اس کے قریبی مراسم ہوں گے۔ جلال کے جواب نے میرا دل خوش کر دیا۔ موہن فیملی ہندو معلوم ہوتی ہے، اس مذہبی رشتے سے وہ لوگ کرشن کمار سے کافی قریب ہوں گے۔ ڈرگ روڈ ریلوے اسٹیشن کے سامنے سے میں نے گاڑی بائیں طرف موڑ لی۔ ایک مفروضہ ہے جو غلط بھی ہو سکتا ہے۔ جلال کی طرف سے محتاط جواب آیا، سول سروس میں بہت سے ہندو اعلیٰ عہدوں پر پوری ذمہ داری سے کام کر رہے ہیں۔ میں نے اس نقطے پر جلال سے بحث نہیں کی، مگر میں جانتا تھا کہ سرحد کے دونوں طرف بہت سے کاموں میں مصلحتیں کار فرما ہوتی تھیں۔ اقلیتی کوٹے، مذہبی رواداری، انسانی مساوات اور ایسے ہی دلکش دعووں میں رنگ بھرنے کے لیے ہر مذہب کے لوگوں کو آگے بڑھنے کے یکساں مواقع دستیاب تھے، لیکن حقیقی ضروریات کے پیش نظر یہ ترقیاں ایک خاص مقام پر آ کر غیر تحریری پابندیوں کے شکنجے میں جکڑ جاتی تھی۔ اسی طرح پاکستان میں رہنے والے ہندو اپنی مجبوریوں کے تحت پاکستان کے گنگاتے تھے، مگر ان کے دل ان ہی لوگوں کے ساتھ دھڑکتے تھے جو مٹی پر کھینچی ہوئی لکیروں کو مٹا کر ہمیشہ سے اکھنڈ بھارت کے خواب دیکھتے چلے آ رہے تھے۔ جلال کے اس فون کا مقصد یہ بتانا تھا کہ کرشن کمار بھارت کے بجائے حیدرآباد یا کراچی میں موجود تھا، جبکہ مجھے اس کی تلاش کے لیے موہن گھرانے کا نام مل گیا تھا۔ اب تم بے فکر رہنا، وہ اس بار بھاگ کر سرحد پار نہیں جا سکے گا۔ جلال کہہ رہا تھا، تم خود بتا چکے ہو کہ لمبی اور دشوار گزار سرحد کی نگرانی بہت مشکل ہے، مگر اب یہ مشکل کام بھی کر لیا گیا ہے۔ سرچ لائٹس اور واچ ٹاورز کے ذریعے سرحد سیل کر دی گئی ہے۔ بس افسوس اس بات کا ہے کہ انتحاریوں کی وجہ سے غداروں کو ہوشیار ہونے کا موقع مل گیا۔ ان میں سے کوئی نیا چھوڑ کے تربیتی کیمپ کی طرف نہیں آیا۔ یوں 150 سرکش لڑکوں کو سبق سکھانے کا موقع ہاتھ سے نکل گیا۔ کچھ روز بے سر و سامان پھرنے کے بعد انہیں خود ہی عقل آئے گی۔ اب دعا کرو کہ کرشن کمار یہاں سے بچ کر نہ نکل سکے۔ اس پر ہم اب تک خاصا وقت صرف کر چکے ہیں۔ اس پر تم نے اب اصل کام شروع کیا ہے۔ اس سے پہلے تم سلطان شاہ کی زیادتی کے لیے کام کر رہے تھے، جس میں تمہیں مکمل سرخروئی حاصل ہوئی ہے۔ اب اس کا کیا حال ہے؟ بہتر ہے وہ میرے ساتھ ہی موجود ہے۔ میں نے کندھیوں سے سلطان شاہ کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، اسے میرا سلام کہہ دینا، کوئی خاص واقعہ رونما ہو تو مجھے فوراً اطلاع دینا۔ خدا کا شکر ہے۔ میرے کان سے فون ہٹتے ہی سلطان شاہ دونوں ہاتھ اٹھا کر بولا، میں تو سمجھ رہا تھا کہ اب یہ مذاکرات رات تک اسی طرح چلتے رہیں گے۔ جلال تھا، تمہیں سلام کہہ رہا تھا۔ میں نے ہنس کر موبائل فون اس کی گود میں ڈال دیا۔ صرف سلام کہنے میں اس نے اتنا وقت لیا تو پوری بات کہنے میں تو کئی دن گزر جاتے۔ زیادہ نہ بولو اور کچھ دیر کے لیے مجھے سوچنے دو۔ جلال نے کرشن کمار تک رسائی کی ایک نئی راہ سجائی ہے۔ میرا خیال ہے کہ ہم اس کی تلاش میں بلا وجہ ہی اپنا وقت برباد کرتے پھر رہے ہیں۔ وہ یہاں ہر ایک سے سینگ لڑانے کے لیے نہیں آیا جو بلا وجہ ہمارے سامنے آنے کا خطرہ مول لے گا۔ اسے مراد کی تلاش ہے، وہ کوئی منتر پڑھ کر اسے دریافت نہیں کر سکتا۔ میں نے سختی سے کہا، اس مقصد کے حصول کے لیے اسے کہیں نہ کہیں سامنے آنا ہی پڑے گا، اور ہم اس موقع کی تلاش میں ہیں۔ سوال یہ ہے کہ ہمیں اس کی تلاش کیوں ہے؟ مراد اس کا ایک مضبوط حلیف تھا۔ وہ دونوں مل کر ایک سازش پروان چڑھا رہے تھے۔ تم نے مراد کی خودکشی کی خبر بلا وجہ ہی دبائی ہوئی ہے، خبر جاری کر دو۔ کرشن کمار مایوس ہو کر خود ہی غائب ہو جائے گا۔ ہمیں اس کی تلاش میں دھکے نہیں کھانے پڑیں گے۔ یہ وہی غلطی ہے جو ویرا کر رہی تھی۔ میں اسے سمجھانا چاہا۔ ہماری کار کی وجہ سے 3 افراد ہمارے گھر پر چڑھ آئے اور ہمیں معلوم ہو گیا کہ کرشن کمار کراچی یا حیدرآباد میں ہے۔ جب تک اسے مراد کی زندگی کی آس ہے وہ یہیں منڈلاتا رہے گا اور ہم اسے گھیر کر مار دیں گے۔ وہ ہمارا دشمن ہے، ہم اسے نکلنے کا موقع نہیں دینا چاہتے۔ اس لیے مراد کی خودکشی کی خبر کا پوشیدہ رہنا ضروری ہے۔ آخر تم اسے مار کر کیا مقصد حاصل کر لو گے؟ سلطان شاہ پر اس وقت قنوطیت طاری ہو چلی تھی۔ انڈین سیکرٹ سروس والے اس کی جگہ کسی اور کو یہاں بھیج دیں گے۔ اس طرح سوچو گے تو پھر اوبرائن ڈیسنٹ، اکرم الہی اور مقبول چودھری سے بھڑنے میں بھی کوئی فائدہ نہیں تھا۔ ان کی بات مختلف تھی۔ انہوں نے ایک مقام بنا لیا تھا، بہت کچھ کر چکے تھے۔ وہ اب اپنی اپنی ذات میں ایک ادارہ تھے۔ کرشن کمار کیا ہے؟ ایک بکوڑا جاسوس جو پکڑ جانے کے ڈر سے
शहरों से दूर रहता है। यह सब प्रोपेगेंडा है ताकि तुम जैसे उजरत पसंद लोग उसे नजरअंदाज करते रहें। मसरूफ और तालीम याफ्ता शहरी आबादी से इसे कोई सरोकार ही नहीं है। दही आबादी उसका असल निशाना है और वो वहां बहुत कुछ काम करता रहता है। वो सब लोग उसे सहरा का बादशाह और थर का मसीहा कहते हैं। वो अपने मकासद को लेकर तेजी से आगे जा रहा है। तुमसे बहस में जीतना मुमकिन नहीं। सुल्तान शाह ने खिलाफ तवक्का जल्दी हथियार डाल दिए। ये बताओ कि तुम्हारी मुश्तबा सब्ज गाड़ी अब कहाँ है? वो तो चंद मिनट बाद ही कहीं और मुड़ गई थी। मैंने मुस्कुरा कर कहा। सुल्तान शाह सुलग उठा। हम राशिद मिनहास रोड से होकर दोबारा यूनिवर्सिटी रोड पर आए और इस बार सीधे सदर की तरफ निकलते चले गए। हम चाहते तो हसन स्क्वायर पर अपने घर की तरफ भी जा सकते थे, मगर मेरे ज़हन पर इस वक्त आवारा गर्दी की धुन तारी थी। मैंने सुल्तान शाह के एहतजाज की भी परवाह नहीं की और घर वाले मोड़ को छोड़कर आगे निकल गया। 12 बजे के बाद मोबाइल फोन पर अव्वल खान की कॉल आई। उसने बताया कि हमारे घर पर हमला आवर होने वाले भेलों के जेरे इस्तेमाल कार मोहन एंड मोहन प्राइवेट लिमिटेड के नाम पर रजिस्टर्ड थी। ये कैसे मुमकिन है? मैंने बेसाख्ता सवाल किया। यह फर्म तो कराची में है, इसके नाम पर हैदराबाद में गाड़ी का रजिस्ट्रेशन कैसे हो गया? इस पर हैदराबाद की नंबर प्लेट थी। मुझे पता नहीं कि यह क्या चक्कर है। मेरी खसूसी दरख्वास्त पर पुलिस के महकमे ने बहुत तेजी से छानबीन की है। नंबर प्लेट से लेकर गाड़ी के इंजन और चेसिस नंबर तक हर चीज असली है। तुम कह रहे हो तो मालूम करूंगा। ये हो नहीं सकता कि 2 प्राइवेट लिमिटेड फर्मों का नाम एक ही हो सकता है हैदराबाद में इनका कोई ज़ैली दफ्तर हो। इस इदारे के मालिकान का ताल्लुक मीरपुर खास से है। इस बारे में जितनी ज्यादा मालूमात हासिल हो सके बेहतर रहेगा। ये नाम तुम्हें कहां से मालूम हुआ? अव्वल खान की आवाज तहय्युर ज़दा थी। थोड़ी देर पहले जलाल ने अपनी यादाश्त के सहारे बताया था। मेरा अंदाजा था कि इस इलाके में रहने वाले बाहैसियत हिंदुओं में कृष्ण कुमार को खासी अहमियत हासिल होगी। अब मुझे अपना ये शुबा दुरुस्त होता हुआ नजर आ रहा है। तुम शहर में कहाँ भटकते फिर रहे हो? बस अब भटकने की जरूरत बाकी नहीं रही। अगले सिग्नल से गाड़ी घर की तरफ घुमा रहा हूं। चाहो तो तुम भी वहीं आ जाओ। हमें मोहन एंड मोहन को फौरी तौर पर देखना पड़ेगा। मैंने फोन बंद कर दिया। अगला सिग्नल सब्ज था। मैंने गाड़ी बाएं तरफ घुमा ली। अब तुम्हें अंदाजा हुआ कि तुम्हारी ये सारी भाग दौड़ बेसूद थी। सुल्तान शाह को तंज करने का मौका मिल गया। हरकत में बरकत है। मेरे लिए घर में टिक कर बैठे रहना मुश्किल था। मैंने संजीदगी से कहा, अब मुझे ख्याल आ रहा है कि कृष्ण कुमार के जुनून में मैंने अपने घर को फरामोश कर दिया था। उसे हमारी गाड़ी के नंबर वगैरह के साथ घर का पता भी मालूम है। अब बात इतनी दूर तक न ले जाओ। सुल्तान शाह ने इस्तरार के आलम में मेरी बात काट दी। आज सुबह सवेरे ही उसके 3 आदमियों ने हमारे घर पर मुंह की खाई है। वो इतनी जल्दी दोबारा इधर का रुख नहीं करेगा। सरकारी वर्दी का खौफ बुरा होता है। हमारे दरवाजे पर एक मुसल्ला सिपाही भी पैरे पर मामूर है। वीरा ने उसे वापस थाने भेज दिया होगा। इस सिपाही की बेचारगी पर रहम आ रहा था। फिर तो हमने वाकई अपने घर को नजरअंदाज कर दिया। सुल्तान शाह ने अपनी निशिस्त में बेचैनी से पहलू बदल कर कहा, वो दोनों औरतें हैं। एक मर्द को घर पर जरूर रहना चाहिए था। उसने मोबाइल फोन उठाकर बटन दबाने शुरू कर दिए। मेरे आसाब पर यकायक एक बेनाम सी बेचैनी तारी होने लगी थी। सुल्तान शाह ने नंबर मुकम्मल करके यूं ही कॉल का बटन दबाया। मैंने उसके हाथ से मोबाइल छीन कर अपने कान से लगा लिया। पहली, दूसरी और फिर तीसरी घंटी भी बजती चली गई, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। मेरे हाथों और पैरों में शदीद ईंठन होने लगी। सितारों की चाल बदल गई थी। हालात सही रुख पर चलते चलते शायद अचानक बिगड़ गए थे। चौथी घंटी शुरू होती रिसीवर उठा लिया गया और मेरे कानों में किसी के तेज सांसों की आवाज आई। क्या बात है वीरा? वहां क्या हो रहा है? मैंने सांसों के जीरो बम को पहचान कर सहमी हुई आवाज में पूछा। सब ठीक है अव्वल खान, मैं कुछ देर के लिए बाहर जा रही हूँ, वापस आकर फोन करूंगी। खजाला कहाँ है? मेरी आवाज यक बयक बहुत कमजोर होगी। दूसरी तरफ से कोई जवाब दिए बगैर फोन बंद कर दिया गया। हम मीलों दूर थे और घर पर कोई भयानक खेल शुरू हो चुका था। कृष्ण कुमार ने कार को भूलकर अपनी सारी तवज्जो हमारे घर पर मरकूज कर दी थी। वैसे तो वीरा की आवाज ही बहुत कुछ बता रही थी, लेकिन मेरी आवाज सुन लेने के बावजूद मुझे अव्वल खान कहकर उसने ये जता दिया था कि अपनी सारी तेजी और तरारी के बावजूद वो इस वक्त हालात के चुंगल में कतई बेबस हो चुकी थी। मेरा सुता हुआ चेहरा देखकर सुल्तान शाह को कुछ पूछने की हिम्मत नहीं हुई। वो मेरे हाथ से फोन लेकर मशीनी अंदाज में अव्वल खान का नंबर मिलाने में मसरूफ हो गया। इसका नंबर मसरूफ था। इस बार भी वो गलती मेरी ही थी। थोड़ी देर पहले मैंने खुद ही उसे एक काम बताया था। सुल्तान शाह ने बस चंद सानियों के तवक्कुफ के बाद नंबर मिला लिया। इस बार सिलसिला मिल गया। घर पर कोई जबरदस्त गड़बड़ हुई है, खुद पहुंचो और थाने को भी फोन कर दो। आज सिर्फ दोनों औरतें हैं। उसने अपना पैगाम मुकम्मल करते राब्ता मुनक़ता कर दिया ताकि अव्वल खान फौरी तौर पर कोई इकदाम उठा सके। ट्रैफिक की भीड़ में मैंने अपनी गाड़ी की रफ्तार यकलख तेज कर दी। इस वक्त मुझे एक एक लम्हा गिरा गुजर रहा था। घर का नंबर मिलाओ। मैंने गुस्से और बेबसी से अपने जबड़े भींचकर सुल्तान शाह को हदायत दी। बेसूद है, अब कोई फोन नहीं उठाएगा, वो मायूसाना लहजा बोला।
मिलाओ। मैं दरिंदगी से घुराया, घंटियां बजने तो वो दोनों मर गईं तो कोई ना कोई सबसे पहले वहां पहुंचकर फोन उठा लेगा। सुल्तान शाह सहम कर फौरन नंबर मिलाने में मसरूफ हो गया। दूसरी तरफ घंटियां बजती रही लेकिन कोई जवाब नहीं आया। इस वक्त तक मैं एक सुर्ख सिग्नल की खिलाफ वर्जी करके आगे निकल चुका था। 6 घंटियों के बाद लाइन ड्रॉप हो गई। सुल्तान शाह ने मुंह लटका के मुझे इतला दी, दोबारा मिलाओ। मैं दबी दबी हज़ियानी आवाज में तकरीबन चीख पड़ा। जब तक वहां से कोई जवाब ना मिले बार बार नंबर मिलाते रहो, हमसे पहले कोई ना कोई वहां जरूर पहुंचेगा। सुल्तान शाह मोबाइल फोन कान से लगाए घंटियां सुनता रहा और मैं कहीं भी न रुकने का अज़्म करके तेज रफ्तारी का मुजाहरा करता रहा। मैंने रास्ते में 2 सुर्ख सिग्नल तोड़े, मुतअद्दिद मकामात पर खतरनाक हादसों से बाल बाल बचा और इसी तरह हम नुमाइश के चौराहे तक पहुंच गए। दूसरी तरफ मुसलसल घंटियां बज रही थी मगर कोई जवाब नहीं दे रहा था। मेरी आंखें चल रही थीं, दिल पत्थर हो गया था। घर से फोन का कोई जवाब न मिलने का मतलब था कि वहां कुछ भी बाकी नहीं रहा था, सब कुछ खाक हो चुका था। मेरे दिल की गहराइयों में बहुत शिद्दत से आरजू उमड़ी कि काश वीरा और गजाला अगवा न हुई हो। इन्होंने अपनी 4 दीवारी में लड़ते हुए इज्जत की मौत को गले लगा लिया हो। शाहराह कायदीन और फिर मज़ार कायद के अकब से होते हुए हम सब्जी मंडी के फैले हुए और पुरहजूम ट्रैफिक तक पहुंच गए। मैंने गाड़ी की इमरजेंसी लाइट्स ऑन कर दी थी। एक हाथ हार्न पर था, दाहिना पैर बेदर्दी से ब्रेक और एक्सीलेटर पैडल के दरमियान हरकत कर रहा था। सुल्तान शाह मेरे बराबर वाली निशिस्त पर किसी मफलूज मुजस्मे की तरह साकत बैठा टेलीफोन की घंटियां सुने जा रहा था। मेरा खून खौलने लगा। सब न जाने कहाँ मर गए थे, अव्वल खान कहाँ रह गया था। हम आधे शहर के मुसाफत तय करके घर के करीब पहुंचने वाले थे लेकिन अव्वल खान स्टेशन 4 से एक सीधी सड़क तय करके हमारे घर तक नहीं पहुंच सका था। हमें रास्ता मिलता रहा। गाड़ी की रफ्तार और वहशियाना हार्न से दूसरे ड्राइवर बोखला कर राह देते रहे। हम हसन स्क्वायर तक पहुंच गए लेकिन सुल्तान शाह के लबों में कोई चुम्बिश न हुई। उसके कान में गूंजने वाली घंटियों की आवाज मेरे कानों तक भी पहुंचने लगी थी। मैंने सख्त बददिली और मायूसी के आलम में हसन स्क्वायर से गाड़ी दाहिनी तरफ मोड़ ली। अपनी गली में घुसते ही मैं यह देखकर हैरान रह गया कि हमारे घर के सामने अव्वल खान की गाड़ी और एक पुलिस जीप मौजूद थी, मगर सुल्तान शाह के मोबाइल फोन पर हर जवाब मफकूद था। वो मंजर देखते सुल्तान शाह ने मोबाइल बंद कर दिया। गाड़ी ने सड़क पर धुआं उड़ाते हुए आखिरी जस्त लगाई और मैंने अपने दरवाजे के सामने पूरी कुव्वत से ब्रेक लगाकर अपनी नशिस्त छोड़ दी। केयर में होने की वजह से गाड़ी का इंजन एक झटका लेकर खुद ब खुद बंद हो गया और मैं फाटक पर खड़े हुए सिपाही को धकेलता हुआ अंदर दौड़ता चला गया। अंदर लॉबी में मुझे सिर्फ 3 नफूस नजर आए। ASI ताहिर एक बावर्दी सिपाही के साथ था और अव्वल खान अकेला था। इन तीनों के लटके हुए अफसुर्दा चेहरे देखकर मेरा दिल टूटने लगा। अव्वल खान ने शायद मेरे चेहरे से मेरी कैफियत को भांप लिया और हाथ हिलाकर वीरा के कमरे की तरफ इशारा किया। कदम उड़ने से पहले मेरी गर्दन घूम गई और फिर मेरी जलती हुई आंखों के गोशे तशक्कुर के जज्बे से बेख्तियार नमनाक होते चले गए। अंदर वो दोनों मौजूद थी। गजाला मसहरी पर आंखें बंद किए बेहिस्सो हरकत लेटी हुई थी। वीरा उसके सराहने अफसुर्दगी से सर झुकाए बैठी थी। मैं दौड़ता हुआ अंदर दाखिल हुआ और मैंने बैक वक्त उन दोनों को अपने दाहिने और बाहिने बाजुओं में समेट लिया। गजाला बेहोश थी। वो मेरी इस वालियाना वारफ्तगी का कोई जवाब देने से कासिर थी मगर वीरा फूट कर रो पड़ी। डैनी, वह हरामजादा सफेद नेवला यहाँ घुस आया था, उसने हिचकियों के दरमियान बताया। वो दोनों मेरे निगाहों के सामने और बिल्कुल महफूज थी। मुझे लम्हा भर में इस बात की जरा भी परवाह नहीं रही थी कि वहाँ कौन आया था। वो जो भी था, ये बड़ी बात थी कि बेनीलो मराम वापस लौटा था। मैंने गजाला के चेहरे और परेशानी पर बोसों की भरमार कर दी। मैं अपनी वापसी के सफर में जिस होलनाक कर्ब से गुजरा था, इसके बाद मैं जो कुछ देख रहा था इस पर यकीन नहीं आ रहा था। वो जज्बाती उबाल कुछ ठंडा हुआ तो मैंने खामोशी से अपनी जगह छोड़ दी। सुल्तान शाह हमारी तरफ पुश्त के दरवाजे से बाहर खड़ा था। मैं रुमाल से अपनी आंखें खुश करता हुआ कमरे से बाहर आया तो लॉबी में अव्वल खान अकेला खड़ा था। उसने मेरे लिए अपने बाजू खोल दिए और मैं उसकी कुशादा छाती से लिपट कर एक बार फिर फट पड़ा। वो मेरा दोस्त होने के साथ साथ मेरा गम गुसार और हमदर्द भी था। हर आड़े वक्त में मुझसे आगे सीना सफर होने के लिए तैयार रहता था। हम दोनों देर तक एक दूसरे से यूं ही लिपटे रहे। मेरी आंखों में दहकती हुई आग आंसुओं की शबनम में ढलकर धीरे धीरे सर्द होती रही। अव्वल खान मुरब्बियाना अंदाज में मेरी पीठ पर थपकियां देता रहा। इस अलग होने के बाद मैं बोलने के काबिल हुआ तो सबसे पहले मैंने शिकवा ही किया, तुम यहाँ आ गए थे तो तुमने मेरे फोन का जवाब क्यों नहीं दिया? मैं यहाँ के बारे में सोच सोच कर पागल हुआ जा रहा था। फोन? उसने हैरत से दुहराया। गलत नंबर मिला होगा, यहाँ कोई घंटी नहीं बजी। मैं अपने मोबाइल पर कोशिश कर रहा था तो तुम्हारा फोन मुसलसल मसरूफ था। शायद तुमने गलती से कोई गलत बटन दबा दिया था। मैं फौरन लॉबी में रखे हुए फोन की तरफ बढ़ा जहां से सब लाइनें आपस में जुड़ी हुई थीं। रिसीवर उठाया तो वो बिल्कुल बेजान था। पीछे झांका तो किसी ने सारे तार नोच कर अलग फेंके हुए थे। पूरी बात फौरन ही वाजे हो गई।
سلطان شاہ کو گھر کے فون پر گھنٹیاں بجتی سنائی دے رہی تھیں، جبکہ وہاں تار الگ تھے۔ ہمارا فون واقعی مسلسل مصروف تھا، اس وجہ سے اول خان ہم سے بات کرنے میں کامیاب نہ ہو سکا۔ ہر رابطہ مفقود ہونے کی وجہ سے میں خود ہی اپنے خیالوں کے آسیب بنا کر ان کے ہیولوں سے وحشت میں مبتلا ہوتا رہا، جبکہ اول خان نے نہ کوئی کوتاہی کی تھی، نہ پولیس والوں نے بے پرواہی سے کام لیا تھا۔ طاہر اور اس کے سپاہی کہاں ہیں؟ پولیس کا خیال آتے ہی میں نے بے ساختہ پوچھا۔